नाम है बापरे। आज खुदा ने मैनू 1.5 साल बाद पुलपट ते खड़े हो के अपने पवित्र कलाम नूं तुहाडे विच साझा करन दा मौका दिता है। हालेलुया हालेलुया। जेड़ा परमेश्वर का पवित्र कलाम है ये साडे जीवन की रोटी और सानू जीवन का मार्गदर्शन करने दे लई पवित्र बाइबल जेड़ी सानू परमेश्वर दे वल्लों एक गिफ्ट दित्ती गई है ये साडे सब दे हत्थां दे विच मौजूद है। हालेलुया सब दे हत्थां दे विच मौजूद है। जिन्हां दे कोल डायरी दा आज दा वचन भी नोट कर सकदे अपनी डायरीज भी खोल लें। आज छुटकारा सभा दे विच परमेश्वर तुहानू सब नू दूरों नेड़ों इकट्ठे करके लिआया है। छुटकारा सभा दे विच आज ਅਸੀਂ वचन करांगे जिहदे विच तुसीं अपने मन दा बदलाव कर सकदे हो। हालेलुया हालेलुया। साडे हत्थां दे विच बाइबल होना एक परमेश्वर दी ब्लेसिंग है, पर बाइबल नू पढ़ना, बाइबल नू समझना, गहराई दे नाल अपने जीवन दे विच लागू करना और किस तरीके दे नाल बाइबल दे अकॉर्डिंग अपने जीवन को फर्दर करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और जितने भी लोग इस जगह पे मौजूद हैं मैं विश्वास करती हूं कि तुसी डेली बाइबल पढ़ते होवोगे, पर एक सिचुएशन होंदी है, एक डायरेक्शन होंदी है, दिशा जिन्हों ਅਸੀਂ कहने आ, एक दिशा दिखानी होंदी है एक आगू द्वारा जो कि परमेश्वर ने साडे लिए ठहराए है। और परमेश्वर के दास जो आए संदे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक डायरेक्शन देंदे ने कि ਇਹ वाला वचन ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੈ और सचमुच ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਰਾਕਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਿਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੁਣਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 5 10 12 ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ और ਤੁਸੀਂ 5 10 12 ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ और उन्होंने उसी समय अपना हाथ खड़ा किया आत्मा के नाल और आत्मा ने अगुवाई की और उन्होंने वचन कलीसिया दे विच प्रेजेंट किया और की वचन प्रेजेंट किया कि तुसी मेरी हैकल हो, तुसी परमेश्वर दे एक मंदिर हो, रहन दी थां। हालेलुया आगे ਅਸੀਂ अपने वचन नाल वधांगे, ज्यादा समा ना लेंदे होए आज ਅਸੀਂ 7 तरीके सिखांगे कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7 तरीके अपनी कॉपी के ऊपर तुसी नोट कर सकते हो। 7 तरीके कि तुसी किस तरह अपने माइंड को रिन्यू कर सकते हो। 7 ways to renew your mind। 7 तरीके अपने मन को बदलन दे। हालेलुया हालेलुया। चर्चे दे विच ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖਦੇ ਆ और अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ कि आज मेरे जीवन 'ਚ चमत्कार होएगा। सोचते हैं कलीसिया जेकर किसी में रूह का दोगे तो मेरी नर्वसनेस जाती रहेगी और परमेश्वर का आत्मा दुगना काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। तुसी अपने जीवन दे विच चमत्कार देखने की उम्मीद रखते हो? यस हालेलुया। ये उम्मीद जेड़ी है परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ अपने वचन के अकॉर्डिंग करी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिहदी आस यहोवा ते है ओदी आस कदे भी टुटदी नहीं। हालेलुया। जेकर साडा जीवन भाਵੇਂ मुश्किलां ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਥਰੀਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਹ, ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। क्योंकि साडे जीवन दे
हालेलुया। की मैं सही कह रही हूं? जिन्नी देर तक मैं कह रही हूं कि ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਲੌਜੀਕ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ क्योंकि फरीसिया बहुत ज्यादा चमत्कार मांगते सी। जो तुसी बाइबल में देखोगे उसी प्रकार तुहानू समझ लगेगी। ते पर की हुंदा जेड़ा मूसा सी परमेश्वर दा दास, ओने परमेश्वर ते अख मूंद के भरोसा कीता और वो जानता सी कि मेरी सच्चाई, मेरा जीवन केवल यीशु है। मेरे जीवन का हर एक राह यीशु है। मेरे जीवन का हर एक काम यीशु कर सकता है। उसके नाल की होया मूसा दे जीवन च बहुत बड़े बड़े काम हुए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए। समुद्र को दो फाड़ कर देना, समुद्र के विचों राह बना लेना, और परमेश्वर की दया और कृपा मूसा दे जीवन दे विच हुई। हालेलुया। की तुसी विश्वास करदे हो कि तुसी भी समुद्र को दो फाड़ कर सकदे हो? हालेलुया। क्योंकि ओही लाठी अज तुहानू परमेश्वर ने तुहाडे हत्थां दे विच दित्ती होई है, जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ दूर ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਸਕੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੌਣ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। 13ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ और उसका चौथा वचन देखांगे। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਏ ਵੱਲ ਗਿਰ ਪਿਆ। मैं कहांगी 3 तो पढ़ दें जरा। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। एक बीजन वाला बीजन लई निकलिया, बीजन लई निकलिया। एक उदाहरण ले लो कि मैं परमेश्वर द्वारा ठहराई हुई, मैं बीज रही हूं ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਏ ਵੱਲ ਗਿਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਹੇ ਵਾਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਗ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ नहीं हो पाए हो। हाले भी तुम्हारे जीवन के विच कुछ पुरानियां गल्लां, कुछ पुराने वहम, कुछ पुराने विचार, कुछ इस तरह करके बैठे हैं, तुम्हारे मन नूं फड़ के बैठे हैं कि परमेश्वर दा दास जब बीजन दे लई निकलदा वो सच्चाई लई तुम्हारी अखां तो पर्दा हटांदा है, पर फिर भी वो पर्दा हट नहीं पाउंदा। वो क्यों नहीं हट पा रहा? क्योंकि ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, पर मनन नहीं कर रहे। परमेश्वर ने कहा कि सच्चाई दे राह ते चलो, सच्चाई दे राह ते। पर जीवन दे विच साडे की है? सच्चाई हर एक गल दे विच है, सच्चाई हर एक गल दे विच है। जेड़ा व्यापार कर रहा है वो चीज 200 दी बना रहा है, पर प्रॉफिट करके वो 500 दी बेच रहा है ते वो मान यीशु नु रहा है। सच्चाई है? नहीं है। 300 दी जेड़ी है वो काम वाला। हालेलुया। पर की हो रहा? परमेश्वर का वचन साडे मन दे विच नहीं ठहर रहा। हाले भी वो जेड़ा वचन है शैतान चुग के निकाल रहा साडे मन चों निकलता जा रहा। पर की किस तरह ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ? बड़े ही गहराई के नाल परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करके, हे प्रभु तू कर सकदा है, हे प्रभु तू मेरे अंदर रख सकदा है। क्योंकि तुसी अपने जीवन दे विच सिर्फ इन्ना कर
सकते हो कि अपने सरीरिक अंगां दे नाल अपने परमेश्वर की वडियाई ते महिमा सब कुछ उस परमेश्वर का काम है। क्योंकि जब असं देखते हैं कि सूरज रोज सवेरे उगता है, ठीक है, इको सूरज है, ओयो बर्फ को पिघला भी देता ते ओयो चिकड़ को सुका के मिट्टी भी बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ भी बहुत सारी बरकतां दे नाल नवाजिया, ਤੁਹਾਡੇ जीवन च भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार चिन्ह चमत्कार होणगे जिन्हां दी तुसीं गवाहियां लिया के इस जगह ते रख सकदे हो। पर जिन्नी देर तक वचन तुसीं अपने जीवन दे विच मनन करके गहराई दे नाल रख नहीं लेंदे, ओदे ऊपर चलदे नहीं, उन्नी देर तक वचन नूं लिख लेना और सुन लेना ਤੁਹਾਡੇ जीवन दे विच हानिकारक हो सकदा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वचन ते चलो, वचन एक ट्रैक दिता गया ਤੁਹਾਨੂੰ, जिस तरह रेल ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਈ एक ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, इस तरह ही मसीह ਦੇ ਲਈ एक पवित्र बाइबल एक ट्रैक बना ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। सारा संसार फाटक ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ खड़ा, पर ਤੁਸੀਂ अपनी ट्रैक ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ और ਵੱਖਰਾ ट्रैक ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ पवित्र बाइबल ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। हालेलुया, हालेलुया। आस-पास वाले लोग, फाटक के आर-पार वाले लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ और पवित्र आत्मा ਦੀ शक्ति ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। हालेलुया, हालेलुया। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਬਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ और घर के आले दे विच रख देंगे और वो वचन साडे जीवन दे विच प्रकाश लेके नहीं आ सकदा। प्लीज हालेलुया, हालेलुया, जोरदार हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़ांगे यहोशुआ 1:8 दे विच जावांगे। यहोशुआ ये व्यवस्था दी पोथी तेरे मुंह तो कदी वखरी ना होवे। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੀਤ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈਣਾ और केवल प्रेयर कर लेना ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। 5ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਝੂਠ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਰਡਸ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੌਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ मूसा ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ
देखिए कि बतांगे रोमिया की पत्री में जावांगे 12 की 2 निकालांगे। रोमिया वचन दे विच देखांगे रोमिया रोमिया उसका 12 जो है ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਾਦਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਧੋਇਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ दूसरे स्टेप पर ਵਧਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। आइए ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। दूसरा तरीका है कि बहाना बनाना बंद कर दे। हालेलुया। हालेलुया। बहाने बनाने बंद कर दो। स्टॉप लिविंग दैट कि अपने मन के विचों ये चीज़ां निकाल दो कि एक्सक्यूजेस बहाने बना के परमेश्वर के सामने जब मैं प्रेजेंट होवांगी ते परमेश्वर ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ कि प्रभु जी मैं ये कर रही थी, मैं इतना सी, मेरी जॉब लाइफ थी, मेरी बिजनेस लाइफ थी, मेरा बिजनेस च लॉस थी, मैं इस करके कमाई करनी सी, तेरा सब्बत दा दिन मिस कीता प्रभु जी, आज मेरी जॉब तो मेरी छुट्टी नहीं मिली, इस करके प्रभु जी मैं सब्बत दा दिन मिस कीता। ये सारे की है ਤੁਹਾਡੇ बहाने। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੰਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਸ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਭ ਉਹੀ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਵਿਅਰਥ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਵਿਅਰਥ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਲਗਾਵ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। केवल फॉलो करो, केवल फॉलो करो ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ।
ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 1 ਦੀ 2 ਜ਼ਬੂਰ 1 ਦੀ 2 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਹਾਨਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸੈਟਰਾ 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 ਚਲਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਵਰਡ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੌਣ ਲੋਕ ਫਤਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਫਿਲਿਪੀਆਂ 4 ਦੀ 8 ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਯਥਾਰਥ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਏ ਸੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਥਾਰਥ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆਦਰਯੋਗ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੋਗੇ ਖੁਰਾਕ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋਗੇ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੈ ਰਿਹਾ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਨ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ को काफी बड़ी थार है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਲੱਗਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠਹਿਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਅਨਾਰ ਖਾਓ, ਸੇਬ ਖਾਓ, ਖੂਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਣ ਜਾਈਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਸੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਕਿਉਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ 23ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। हालेलुया। ज़बूर की पोथी 23वां अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ें। यहोवा मेरा जानी है, मैनू थोड़ नहीं होवेगी। खुराक देन लगे हो तुसी, ए वचन दे नाल अपने मन ਨੂੰ खुराक देन लगे हो, अर्थात ਇਹ वचन ਸੇਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਕਰੋ। ਆइए वचन से देखेंगे यहोवा मेरा यहोवा मेरा यानी है, मैनू थोड़ नहीं होवेगी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। ये कह रहे हैं परमेश्वर का वचन है यहोवा मेरा हरियाली है, मैनू थोड़ा नहीं होगी। पर 2 रुपये मेरी जेब 'ਚ है, पर फिर भी मैं ਕੀ कह रहा हाय परमेश्वर ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਮਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ क्योंकि तुसी एक सच्चे मसीह नहीं हो। तुसी हले तक ज़बूरां दी पोथी 'ਤੇ ही